پہلی پر نہیں بھونکتے کیونکہ اس میں نور کم ہوتا ہے. یہ نور کا کم وقت دشمن ہے. اوے یار ان کے چہروں پر نہ جاؤ خدا کا واسطہ. اب مرنا ضروری ہو گیا آپ کی داد کے لیے کہ انسان جو کوئی خوبی والا ہو اس کو مرنا ضروری ہے. پھر آپ بولیں گے آج کس طرح دیکھ لیا اوپر دیکھو بہاریں آ گئی ہیں. مولانا تک کی مخلوق جھوم اٹھی ہے کہ زمین سے کسی نے ہمیں دیکھ لیا. اور ابھی ایک میں جملہ کہہ کر آیا ہوں شور کوٹ میں شور پڑ گیا. وہ جملہ میرا یہ تھا وہ اپنا تھا شاعر آدمی ہوں ہمارے لیے جائز ہوتا ہے. ہم کو کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہم مرفوع القلم ہیں. تو میں نے کہا بھائی مجھے ایک شاعرانہ بات کرنے دو. کملی والے نے یوں دیکھا. آپ بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں لوگ چاند کو بھی دیکھتے ہیں. کوئی چاند کا چہرہ دیکھتے ہیں اس کے حسن کی پیمائش کرتے ہیں اس کو تولتے ہیں. اور آپ کی طرح کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف سانس لیتے ہیں آپ کی طرح نہیں ہوتے صرف آپ کی طرح سانس لیتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی حیوان ہیں لیکن ان کا پروگرام اس چاند کی طرف دیکھ کر بھونکنے کا ہوتا ہے. سانس وہ بھی لیتے ہیں آپ کی طرح وہ چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو بھونکتے ہیں. آپ چاند کا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو چہرہ حسن یاد آتا ہے. آپ چاند دیکھتے ہیں تو چہرہ حسن و حسین یاد آتا ہے. وہ ایک چیز ہے نام جانتے ہیں آپ اس کا. وہ دیکھتا ہے تو وہ بھونکتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. وہ اس کو پھر بھی ذہن میں روٹی پھرتی ہے. وہ کہتی ہے یا اللہ اتنے دور اوپر تندور پر روٹی لگا دی جہاں میں پہنچ نہیں سکتا بھونک ہی سکتا ہوں. بھونک ہی سکتا ہوں لیکن چاند کا کام ہے روشنی پھینکنا اس کا کام ہے بھونکنا اس کا کام ہے نور برسانا. تو نور والے نور برساتے ہیں اور نور کے دشمن ان کو بھونکتے رہتے ہیں. میری بات سمجھ آئی؟ کوئی مزہ آ رہا ہے بات کروں یا کوئی چلاؤں؟ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ رومی نے کہا کہ ماہ فشاند نور و سگ آؤ آؤ کند ہر کسے بر فطرت خود می تند. یہ بھی ناز کرتا ہے. اور جب پورا چاند ہو جائے نا پورا پہلی پر نہیں بھونکتے کیونکہ اس میں نور کم ہوتا ہے. یہ نور کا کم وقت دشمن ہے. کتا نور کا دشمن ہے. یار مجھے دانت تو دو کچھ. اس کم وقت کو اتنا پتا ہے کہ پہلی دوسری تیسری کا چاند ہو تو کبھی نہیں کم وقت 14ویں تک پہنچنے سے پہلے نہیں بھونکتا. لیکن جب یہ پورا شباب پر آ جائے اور ادھر یعنی چاند جو ہے رسالت کا وہ عروج پر آ جائے معراج کے بعد کا زمانہ آ جائے پورے عروج پر ہو ماہ ہاشمی تو اس وقت بھونک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پورے پھر اجڑ کے اجڑ ساتھ لگا کر کم وقت شرط کے ساتھ بھونکتے ہیں. شرط لگا کر کہ ہمیں کوئی شاید ٹکڑا ڈال دے بھونکنے کا ٹکڑا ڈال دے. بھائی بہت اچھے بھونکے ہو ماشاءاللہ. ارے چاند کتنا اونچا کتنی شان والا جلوہ باری کر کے چلا جاتا ہے تم بھونکتے ہی کم وقت رہتے ہو. ہیں جی بات یہ سن کر ہم بھی چونکے. میرا ایک شعر ہے بات یہ سن کر ہم بھی چونکے ذات کا کتا اور نہ بھونکے. سمجھ آئی؟
बात ये सुनकर हम भी चौंके। ओए यार, इनके चेहरों पर न जाओ, खुदा का वास्ता। दाढ़ी देखो ना, अहले सुन्नत की दाढ़ियां हैं, गुलामों की दाढ़ियां हैं। ये इज्जत है हमारे लिए। हम आका के गुलाम हैं, नियाजमंद हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। आपके गर्दे राह पर अपनी जिंदगियां और जाने निछावर करने वाले हैं। लेकिन इनके जाहिर पर न जाओ, शक्ल सूरत भोली भाली, इन पर न जाओ। मेरा शेर है जी, पेश करूं? शक्ल सूरत भोली भाली, देखने में नेक हैं। शक्ल सूरत भोली भाली, भोली भाली, शक्ल सूरत भोली भाली, देखने में नेक हैं। भौंकने का वक्त आ जाए तो सारे एक हैं। तो खुदा के लिए इनसे बचो, इनसे बचो। और अपने तालीमी इदारों का, अपने हम मसलक लोगों की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, ख्याल रखो। हैं जी? हाँ, जुमला मैंने मौलवी साहब मुफ्ती साहब ने याद कर दिया। मैं क्या कमली वाले ने ऊपर देखा, जुमला अदा नहीं किया। मतलब है कि कमली वाले के साथ ऊपर जो है, वैसे तो सबके साथ है, लेकिन हमें बहुत सा कहना भी पड़ता है, फिर भी नहीं मानता। जो कहते हैं डायरेक्ट मांगो, उनको भी नहीं मिलता। जो वसीले डालते हैं उनको भी नहीं मिलता। देता वो अपनी मर्जी से है, लेकिन हम लफ्ज तो अदा करते हैं ना। लेकिन ये वो बारगाह है, मुस्तफा है कि यूं देखा, ख्याल की दुनिया को समझ गया कि क्या मांगना है, क्या मुस्तफा क्या मांग रहे हैं। फवल्ले वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, फेर ले चेहरा, फेर ले। ऐ किबला आलम, जिस किबले को आप चाहते हैं उधर फेर लें चेहरा। तो क्या मैंने अर्ज की कि यूं देखा, ये मेरा अपना जुमला है, मगर ज़ौक़ का जुमला सुन लें। जरूरी नहीं किताबें वाले भी हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, सिर्फ पहले गुजर जाते हैं, और क्या। जिंदगी में तो कोई कदर नहीं करता, 200-400 साल मरने के बाद सारे ही मोहतरम हो जाते हैं। है जी? मुफ्ती साहब क्यों ठीक है? जिंदगी में कोई कदर नहीं करता। अब ये जो कुछ भी कहते रहे, कह रहे लाहौर से आए हैं बेचारे, वह तकरीर ही करते हैं, मरने ही 200-400 साल गुजरेंगे। क्या कह रहे हैं जनाब मुफ्ती साहब, अल्लाह बख्शे, ये फरमाया करते थे। अरे आज कह दो ना, अब मरना जरूरी हो गया आपकी दाद के लिए कि इंसान जो कोई खूबी वाला हो उसको मरना जरूरी है, फिर आप बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा, मैं कहा जब हुजूर ने देखा होगा तो हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ना, नरा तकल्लुब वजह का, अरा नहीं, नरा। मैं हामिलीन अर्श, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इजराइल, तमाम फरिश्ते, मलौलाला की मखलूक, कद नरा तकल्लुब वजह का फिस समा, हमारा और हम सारा अमला बेरा आसमान की तरफ तेरा उठा हुआ ये रुखे ज़ेबा देख रहे हैं। तुमने तो कभी ऊपर देखा ही नहीं मेरे अदब से, तू तो सर्वसजूद रहने वाली जात है, देखा ही नहीं अदब से। आज मेरे महबूब तेरा चेहरा कैसे उठ गया मेरी तरफ, आज तो मेरे मनोलाला तक पूरी धूम मच गई कि मुझे आज किस तरह देख लिया, ऊपर देखो बहारें आ गई हैं, मनोलाला तक की मखलूक झूम उठी है कि जमीन से किसी ने हमें देख लिया।
कैसे देख लिया है? किसी देख लिया। हम तो देखते ही रहते हैं, जो आज तक चेहरे हमारी तरफ उठे हैं वो देखने के काबिल ही नहीं है। ये चेहरा है जिसने हमें देखा और हमारी दुनिया में भी हलचल मचा दी। जी ये जुमला था वहां, मेरा जाती जुमला है, किसी किताब का नहीं है।